امریکہ کا ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں لگانے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے جب تک ایران اپنا رویہ نہیں بدلتا پابندیاں برقرار رہیں گی۔ امریکی صدر کے خطاب کے عالمی مارکیٹس پر مثبت اثرات۔ تیل کی قیمتوں کو ریورس گیئر لگ گیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں 4.6% کی نمایاں کمی۔ خام تیل کی قیمت $60 فی بیرل سے بھی نیچے آ گئی۔ سونا بھی سستا۔ عالمی سٹاک مارکیٹس میں تیزی۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں حل کے لیے کردار ادا کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ اور آرمی چیف کو ٹاسک سونپ دیا۔ شاہ محمود کو فوری طور پر ایران، سعودی عرب اور امریکہ کے دورے کی ہدایات۔ آرمی چیف متعلقہ ملکوں کی عسکری قیادتوں سے رابطے کریں گے۔ آرمی چیف سے امریکی وزیر دفاع کا رابطہ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا خطے میں امن کے لیے ہر قسم کی کاوش کی حمایت کریں گے۔ پاکستان افغان امن عمل میں کردار ادا کرتا رہے گا۔ آرمی چیف سے چین اور ایران کے سفیروں نے ملاقاتیں بھی کی۔ قانون سازی کی نئی تاریخ رقم۔ سروسز ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں بھی کثرت رائے سے منظور۔ چیئرمین نے تینوں بل صدر کو ارسال کر دیے۔ دستخط کے بعد نئے قوانین نافذ العمل ہو جائیں گے۔ قومی اسمبلی کی طرح سینٹ میں بھی جماعت اسلامی، JUI، نیشنل پارٹی اور پشتونخوا میپ کی بلز کی مخالفت۔ قومی اسمبلی بھی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے ایکٹس میں ترامیم کی کثرت رائے سے منظوری دے چکی۔ سینٹ میں آرمی ایکٹ میں ترمیم پر ووٹنگ کا معاملہ۔ نیشنل پارٹی نے ڈاکٹر اشوک کمار کی پارٹی رکنیت ختم کر دی۔ سینٹ کی رکنیت ختم کرانے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ سینیٹر اشوک کمار نے پارٹی کے فیصلے کے برعکس آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بڑی کرپشن سامنے آ گئی۔ کراچی کے گڈاف ٹاؤن میں نقشوں کے خلاف 43 غیر قانونی تعمیرات کرانے کا انکشاف۔ قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان۔ سندھ حکومت نے غیر قانونی تعمیرات کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ادھر KDA کی کورنگی میں کارروائی۔ PCB ویمنز ٹرائی اینگولر سیریز آج سے کراچی میں شروع ہوگی۔ ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ ڈائنامائٹ چیلنجرز اور بلاسٹرز کے درمیان تمام میچز نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ قومی ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف کہتی ہیں دنیا کی کسی بھی ٹیم کا اب پاکستان آنے سے انکار نہیں بنتا۔ شہزادہ ہیری اور میگھن کا شاہی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ۔ ڈیوک اینڈ ڈچیز آف سیسیکس برطانوی شاہی فیملی کے سینئر اراکین کی ذمہ داریوں سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ برطانوی شاہی جوڑا مالی طور پر آزاد ہونے کی منصوبہ بندی کرے گا۔ ہیری اور میگھن کا کہنا ہے کئی ماہ کی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا ہے۔ برطانیہ کی مستقبل کی ملکہ کیٹ مڈلٹن آج 38ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔ شہزادی کیٹ 9 جنوری 1982 کو پیدا ہوئیں۔ اپنی ساس آن جہانی لیڈی ڈیانا کی مانند انہیں بھی دنیا مہربان شہزادی کے طور پر دیکھتی ہے۔ فن کے سلطان کو راہی ملک عدم ہوئے 24 برس بیت گئے۔ سلطان راہی کو پاکستان فلم انڈسٹری کے سپر سٹار کا درجہ حاصل۔ سینکڑوں پنجابی اور اردو فلمز میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان کی جاندار اداکاری کو مداح بھول نہیں پائے۔ پاکستان کے مایناز ریسلر انعام بٹ آج رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ انعام بٹ کی رسم حنا کی تقریب گجرانوالہ میں ہوئی، جس میں قومی ریسلرز نے بھی خوب بھنگڑے ڈالے۔ رپورٹ دیکھیے۔ قومی ریسلر انعام بٹ کی رسم حنا میں بھی پہلوانی رنگ چھایا رہا۔ انعام بٹ گھوڑے پر سوار ہو کر تقریب میں پہنچے۔ انہوں نے خوب بھنگڑا بھی ڈالا۔ رسم حنا میں انعام بٹ کے اہل خانہ، دوستوں اور عزیزوں نے شرکت کی اور قومی ریسلر کو مہندی لگائی اور قومی ہیرو کی خوشیوں میں بھنگڑا ڈال کر خوب حصہ ڈالا۔
इनाम बट की वालिदा और दीगर फैमिली मेंबर्स की खुशी भी दीदनी थी। इनाम बट का कहना था कि उनकी दुल्हन ने कोई खास फरमाइश नहीं की, वो बारात पर काले रंग की शेरवानी पहनेंगे। फरमाइश तो नहीं ऐसा, लेकिन ये है कि ख्वाहिश थी कि शेरवानी पहनो और ब्लैक कलर की शेरवानी की सिलेक्शन हुई है और इंशाल्लाह कल ब्लैक कलर की शेरवानी होगी और पहलवानों का साथ होगा और इंशाल्लाह हम दुल्हन लेके आएंगे। इनाम बट की रस्म हिना में शरीक मेहमानों की लजीज खानों से तवाज़ो की गई। इनाम बट आज अपनी दुल्हनिया को लेने जाएंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुअव्विन ख़ुसूसी सानिया निश्तर ने G9 में कायम स्टोर्स का दौरा भी किया था और अब खुद वज़ीर आज़म इमरान खान स्टोर पर मौजूद है, जहां पर उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया था। 7 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तनख्वाहदार तबका, हमारा लोअर मिडिल क्लास जो मुश्किल में है, उनके लिए हमने ये यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर सस्ती चीज़ें लेके आई हैं और क्वालिटी वाली चीज़ें, और इसमें सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है ताकि हम चेक कर सकें क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या बाहर जा रही हैं। और मुझे सबसे जो खुशी है कि आटा यहाँ 800 पे बिक रहा है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 800 भी नीचे आ जाए, लेकिन 800 कम से कम बिकेगा, 800 से ज़्यादा नहीं बिकेगा। दूसरी चीज़, 800 आटे के अंदर आपने चीज़ें डाली हैं न्यूट्रिशन जो निकाल लेते हैं, जिससे कि उस सेहत को उतना फ़ायदा आटे से नहीं होता जितना जो आप, तो आटा भी 800 पे और क्वालिटी वाला भी। दूसरी चीज़, चावल जो लोग खाते हैं वो मैंने देखे हैं आपने सस्ते बेचे हैं। एडिबल ऑयल यहीं यानी उगाएं, यानी सनफ्लावर और जो भी चीज़ें हैं, कनोला जिससे तेल बनता है, कोशिश करेंगे कि यहीं हो ताकि हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े, ताकि अगर कोई रुपए में ऊंच नीच भी हो तो लोगों के लिए ये तेल ना महंगा हो। और दालें बदकिस्मती से $1.5 अरब की दाल भी बाहर से हम मंगवाते हैं, उसके लिए भी हमारी पूरी कोशिश है, अपनी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है कि उससे हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ ज़्यादा दाल इधर हो गए ताकि हमें इम्पोर्ट ना करनी पड़े, ताकि जब भी बाहर की मंडी में कीमतें ऊपर जाएँ तो हमें ना ऊपर बढ़ानी पड़े। आने वाले दिनों में यही यूटिलिटी स्टोर्स को और हम बेहतर करते जाएंगे। एक कार्ड लेके आ रहे हैं, राशन कार्ड, जो कि गरीब लोगों के लिए, वो इंशाल्लाह गरीब लोग उसको इस कार्ड के ज़रिए हर महीने मुफ्त की या 3,000 की, लेकिन वो मुफ्त उनको मुफ्त पड़ेगा 3,000 के वैल्यू की, वो आके यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें ले सकते हैं जो गरीब तबका है। वो कार्ड्स भी लेके आ रहे हैं और आप देखते रहेंगे कि हम और सहूलतें और चीज़ें आवाम के लिए लेके आएंगे ताकि इस महंगाई के वक्त में आवाम के लिए आसानी हो। ओवरऑल जो महंगाई के हवाले से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूटिलिटी स्टोर की कम प्राइसेस का? देखिए, इससे एक बड़ा प्रॉब्लम हमें मसला ये आ रहा है कि जो मिडल मैन है बीच में, वो बहुत बड़ा नफ़ा कमा रहा है, जिसको होर्डिंग कहते हैं ये, यानी प्रॉफिटियरिंग कहते हैं। ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। तो कीमत जो मसलन किसान चीज़ें उगाता है वो हमने कीमतें देखी हैं, और जो आवाम को तक पहुंचती हैं उसमें बहुत बड़ा फासला है। तो किसान को भी उतना पैसा नहीं मिल रहा और आवाम को एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो उसके लिए ये यूटिलिटी स्टोर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये मार्केट को रेगुलेट करेगा। जो साल है इसमें हमने लोगों के लिए रोज़गार पैदा करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, हाउसिंग शुरू कर रहे हैं और सिख इंडस्ट्री को खड़ा कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो 2019 था वो स्टेबलाइजेशन का साल था। ये साल इंशाल्लाह हम रोज़गार पैदा करने के लिए ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे। तो देखते रहेंगे कि अगर लोगों को मुश्किल हुआ तो फिर हम और सब्सिडी देंगे, यानी हम यूटिलिटी स्टोर में और पैसे इंजेक्ट करेंगे ताकि लोगों को महंगाई का सामना न करना पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीब के लिए 3,000 कीमत के कार्ड्स ला रहे हैं, इस साल लोगों के लिए रोज़गार पैदा करेंगे और इसके लिए बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। आप देखते रहेंगे कि हम और सहूलतें और चीज़ें आवाम के लिए लेके आएंगे ताकि इस महंगाई के वक्त में आवाम के लिए आसानी हो। ओवरऑल जो महंगाई के हवाले से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूटिलिटी स्टोर की कम प्राइसेस का? देखिए, इससे एक बड़ा प्रॉब्लम हमें मसला ये आ रहा है कि जो मिडल मैन है बीच में, वो बहुत बड़ा नफ़ा कमा रहा है, जिसको होर्डिंग कहते हैं ये, यानी प्रॉफिटियरिंग कहते हैं। ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। तो कीमत जो मसलन किसान चीज़ें उगाता है वो हमने कीमतें देखी हैं, और जो आवाम को तक पहुंचती हैं उसमें बहुत बड़ा फासला है। तो किसान को भी उतना पैसा नहीं मिल रहा
اور عوام کو ایک بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے یہ یوٹیلیٹی اسٹور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ مارکیٹ کو ریگولیٹ کرے گا. جو سال ہے اس میں ہم نے لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, ہاؤسنگ شروع کر رہے ہیں اور سکھ انڈسٹری کو کھڑا کر رہے ہیں, انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو 2019 تھا وہ اسٹیبلائزیشن کا سال تھا. یہ سال انشاءاللہ ہم روزگار پیدا کرنے کے لیے گروتھ ریٹ بڑھائیں گے. تو دیکھتے رہیں گے کہ اگر لوگوں کو مشکل ہوا تو پھر ہم اور سبسڈی دیں گے, یعنی ہم یوٹیلیٹی اسٹور میں اور پیسے انجیکٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے.